Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Kingdom Animalia, lecture number 7. In this lecture, we will discuss about one of the phylum, that is phylum Arthropoda. All insects which are included in this phylum Arthropoda. The Arthropoda means the animals which having the jointed legs. Arthro means jointed and poda means legs, means the animals which having the jointed legs. These all animals which are included in the phylum Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum of the kingdom Animalia. Kingdom Animalia मधला सगळ्यात मोठा phylum जर कुठला असेल, which is nothing but the phylum Arthropoda. Then the next आपण बघितला habitat. These are omnipresent, means the animals which are included in the phylum Arthropoda, these are present everywhere, means in all environmental condition these animals are present, means in the cold condition, then desert area, as well as some insects which are aquatic one, terrestrial. So in all environmental condition they are present. This is nothing but the omnipresent. Then they are solitary. Solitary means जे काही insects असणारे, जे animals असतील ते एकटे पण राहणार आहेत, and some are the free living, some are the sedentary, means they cannot move from one place to other, that is sedentary. For example, barnacles. त्याचे example जर आपण बघितलं, barnacles. Some are the parasite. काही कसे आहेत, parasites असणार आहेत, and these parasitic insects or parasitic animals which are live on the other animals, दुसऱ्या animals वरती किंवा plants वरती ते काय होणार आहेत, living organism वरती live राहतील, त्यांना parasite आपण म्हणतो. Then the sanguivorous, for example, female mosquito and bird bug, means they suck the blood from the human being. Mosquito, female anopheles mosquito आपण बघितली किंवा bird bugs आहेत, these are the sanguivorous. Then the some animals which are present or they are the live in a colony. For example, honeybee. Honeybee जर आपण बघितली तर ती कशी आहे, social insect आहे, social animal आहे, which is live in a colony. Colony मध्ये तो राहणार आहे. And some animals or the some insect which are live in these are known as a gregarious. Gregarious means ते कसे असणार आहे, झुंडीमध्ये राहतील. For example, लॅक्युस्टो. लॅक्युस्टो मीन्स सुद्धा आपण त्याला टोळधाड म्हणतो, ती की ते सगळे काय होणार आहेत, एका झुंडीमध्ये आपण म्हणतो, एक ग्रुप मध्ये राहणार आहेत. सो in this way these animals are omnipresent, solitary, then colonial, means for example honeybee, then the free living, sedentary, parasitic, then the sanguivorous. These are the habitat. Then if you observe the structure of these animals shows the bilateral symmetry. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल, bilateral symmetry, means if you consider or cut this animal from the center, then it gives the two equal halves. म्हणजे बरोबर आपण central plane consider केला तर त्याच्या बॉडीचे दोन equal halves होणार आहेत, means it shows the bilateral symmetry. Then as well as ते आपण ॲनिलिडा मध्ये पण bilateral symmetry बघितली होती, एस्कॅलमेंथिस मध्ये पण आपल्याला bilateral symmetry पाहायला मिळाली. Then the triploblastic, means the animal body which is formed from the three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Three germ layer पासून त्याची whole body form झालेली आहे. So these are the triploblastic. Then eucoelomate, means true body cavity is present, means body wall आणि internal organ यांच्यामध्ये काय असणार आहे, space present असेल, cavity present असेल, and this body cavity which is lined with the mesodermal layer, so it is known as a true body cavity. And due to presence of the true body cavity, these animals which are the eucoelomate, means true body cavity is present. Then the segmented body जे असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण जर बघितले, mainly the body is divided into three parts, the head, thorax and abdomen. आणि इथं जर हेड आपण हेड रिजन बघितला तर तो काही सेगमेंट जॉईन होऊन हा हेड फॉर्म झालेला आहे.
देन थोरॅक्स रिजन असेल, त्या थोरॅक्स मध्ये परत 3 पार्ट्स पडणार आहेत अँड दिस इज द ॲब्डोमेन. This abdomen which also shows the segmentation, but these segments which are not internally, there is no septum. मध्ये त्याच्या काय असणार नाही, वरून आपल्याला सेगमेंटेशन दिसेल पण आतमध्ये सेप्टम फॉर्म झालेला नसणार. देन द ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑर्गनायझेशन मीन्स इफ यू ऑब्झर्व फ्रॉम द, अगदी आपण पहिल्या फायलम पासून बघितलं तर फायलम पोरिफेरामध्ये आपल्याला फक्त ऍग्रिगेशन ऑफ सेल्स पाहायला मिळालं होतं. देन निडारिया, देन टिनोफोरा विच शोज द टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन आपल्याला पाहायला मिळाले. त्याच्यानंतर आपण प्लॅटिहेल्मिंथेस मध्ये बघितलं ऑर्गन लेवल ऑर्गनायझेशन पाहायला मिळालेलं आहे आपल्याला. अस्कॅल्मेंथेस, ॲनिलिडा, द ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑर्गनायझेशन. And the same organ system level organization which is also observed in these phylum arthropoda. Phylum arthropoda मध्ये जे animals येतात त्याची बॉडी जी असणार आहे त्या बॉडी मध्ये number of cells which form the tissue. From this tissue there is a formation of the organ and these organs form the system. Means in this animal different systems are present. Circulatory system असेल, त्याचबरोबर काय असणार आहे digestive system त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल, nervous system प्रेझेंट असेल. So organ system level organization which is present. Then body plan जर आपण बघितला, ट्यूब विदिन द ट्यूब बॉडी प्लॅन प्रेझेंट असेल, म्हणजे पूर्ण बॉडी पण एक ट्यूब कन्सिडर केली त्याच्या आतमध्ये ज्या सिस्टीम्स आहेत मीन्स द ट्यूब विदिन द ट्यूब बॉडी प्लॅन विच इज ऑब्झर्व्ड इन दीज ॲनिमल्स. या ॲनिमल्स मध्ये आपल्याला ट्यूब विदिन द ट्यूब बॉडी प्लॅन पाहायला मिळेल. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं याची जी बॉडी आहे, आता पूर्ण बॉडी जर आपण बघितले तर बॉडीचे 3 पार्ट्स पडतात, हेड, थोरॅक्स आणि ॲब्डोमेन. आणि ह्या बॉडी वरती काय असणार आहे, ऑन देअर बॉडी द एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट. मीन्स द होल बॉडी इज एक्सटर्नली कव्हर्ड विथ ए कायटिनियस कवरिंग. कायटिन पासून त्याच्यावरती प्रोटेक्टिव्ह एक्झोस्केलेटन फॉर्म झालेला आहे. And due to presence of these chitinous exoskeleton, the environmental, if there are changes in the environment, these environmental changes which are not directly affect on their body, because on their body the chitinous exoskeleton is present, and this skeleton which is tough, non-living, the chitinous exoskeleton which is present on the body. And the periodic molding which is also known as the Ecdysis, and this periodic molding which is observed in these animals. आता एक्झोस्केलेटन बाहेरून असल्यामुळे त्याची जी काही ग्रोथ होणार आहे त्या ग्रोथ फेजेस मध्ये, त्याच्या डेव्हलपमेंटल फेजेस मध्ये त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, काही ठराविक पिरियड नंतर मोल्डिंग होणार, म्हणजे हे एक्झोस्केलेटन निघून जाईल, त्याच्या बॉडीची ग्रोथ होणार आहे, परत नवीन त्याला काय होणार आहे एक्झोस्केलेटन डेव्हलप होणार. कारण का बाहेरून स्केलेटन एक्झोस्केलेटन असल्यामुळे ती ग्रोथ होण्यासाठी त्याला मोल्डिंग होणं, म्हणजे हे जे पहिलं कायटिनियस कव्हरिंग आहे ते रिमूव्ह होतं आणि परत दुसरं डेव्हलप होणार आहे. मीन्स मोल्डिंग विच इज periodic molding which is observed in these animals, and this can be takes place by the presence of one of the hormone which is nothing but the ecdysone. This type of the hormone which play very important role in the periodic mold. Then already we discussed that is the body is divided into head, thorax and abdomen. Then digestive system which is complete one. याची जी digestive system आहे ती काय असणार आहे, पूर्णपणे अशी complete असणार आहे, म्हणजेच माउथ प्रेझेंट असेल, माउथच्या तिथे काय असणार आहे च्युइंग पर्पज साठी किंवा इंजेक्शन पर्पज साठी डिफरंट माउथ पार्ट्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यामध्ये. देन द माउथ नंतर काय असणार आहे परत क्रॉप रिजन असेल. मीन्स द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम हॅव डायजेस्टिव्ह सिस्टीम विच इज कम्प्लीट वन. ॲट द अँटेरियर साइड माउथ इज प्रेझेंट, at the posterior side there is a presence of anus. So the digestive system is complete, and this digestive system or alimentary canal which is divided into mainly 3 regions. These are nothing but the foregut, म्हणजे सुरुवातीचा पार्ट जो असणार आहे which is nothing but the foregut, midgut and hindgut. असे त्याच्यामध्ये काय असणार 3 पार्ट्स पडतात. Then the next आपण याच्यामध्ये बघितलं also there is a presence of salivary glands याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. Then the
नेक्स्ट आपण बघितलं ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम विच इज प्रेझेंट इन दीज ॲनिमल्स. या ॲनिमल्स मध्ये कोणती सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे? ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजे जे काही ब्लड असणार आहे कलरलेस ब्लड प्रेझेंट असेल विच डू नॉट हॅव्हिंग द रेड कलर अँड दिस ब्लड विच इज नॉट फ्लो थ्रू द चॅनल्स और द ब्लड वेसल्स मधून हे फ्लो होणार नाहीये. तर जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे ती सर्क्युलेटरी सिस्टीम कशी आहे? ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम असल्यामुळे ब्लड फ्लोज थ्रू द कॅव्हिटी दॅट इज द हिमोसिल कॅव्हिटी ज्या असणार आहेत मध्ये मध्ये जे सायनस असतील बॉडी कॅव्हिटी असतील त्याच्यामधून हे ब्लड फ्लो होणार आहे. सो ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज प्रेझेंट अँड ड्यू टू विच द ब्लड इज डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सेलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. and so in these animals the open circulatory system which is present. Then respiration. For the respiration the different respiratory organs are observed in some animals. For example जर आपण कॉकरोच मध्ये बघितलं in cockroach there is a presence of the ट्रॅकिया. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? ट्रॅकिया प्रेझेंट आहे. म्हणजे ह्या ज्या काही सेगमेंट्स आहेत तिथं काय असणार आहेत? अशा ट्रॅकियल ट्यूब्स असतील आणि त्या ट्रॅकियल ट्यूबच्या मार्फत काय होणार आहे? एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होणार आहे आणि हे जे ट्रॅकियल ट्यूब्स असणार आहेत त्या मसलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील आणि बाहेरच्या साईडला एक स्मॉल ओपनिंग मध्ये ते ओपन होणार आहेत की त्या स्मॉल पोर्स मधून एअर आतमध्ये येणार आहे, ऑक्सिजन आतमध्ये येईल, त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड त्याच्यामधून बाहेर सोडला जाणार. So with the help of these tracheal tube, the respiration means exchange of gases which can be carried out in some insects, some the animals which are included in arthropoda. काही मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल? गिल्स आर प्रेझेंट. काय प्रेझेंट आहेत? गिल्स प्रेझेंट असणार. अँड द एक्सटर्नल गिल्स जे असणार आहेत त्या गिल्स मार्फत काय होईल? There is the respiration which can be takes place. In some the book lungs which are present and these book lungs which are situated internally. बॉडीच्या आतमध्ये हे बुक लंग्स स्ट्रक्चर प्रेझेंट असेल आणि या बुक लंग्सचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर जसे बुकचे पेजेस असणार आहेत त्या पद्धतीने आपल्याला त्याचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे? बुक लंग्स. अँड दिस बुक लंग्स विथ द हेल्प ऑफ दिस बुक लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस विच कॅन बी कॅरिड आउट मीन्स द respiration which can be carried out. In some the book gills are present. Then what is the difference between the book lungs and book gills? Book lungs and book gills, त्याला नाव का दिलेलं आहे book? Because their structure is as like the pages of the book. त्या पद्धतीने त्याचं स्ट्रक्चर दिसतं. पुस्तकाची पानांचं जसं स्ट्रक्चर असणार आहे, पानं जसे असतात त्या पद्धतीने आपल्याला एखादं बुक सारखं स्ट्रक्चर दिसणार आहे म्हणून त्याला बुक लंग्स किंवा बुक गिल्स म्हटलं जातं. आता हे बुक लंग जे असणार आहेत ते बॉडीच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहेत, पण book gills जे असणार आहेत these book gills which are present externally means internally न प्रेझेंट असतात, ते बॉडीच्या वरती सर्वरच्या साईडला प्रेझेंट आहेत, बॉडी सरफेस वरती प्रेझेंट आहेत, एक्सटर्नली प्रेझेंट असतील. and with the help of these book lungs, book gills, then trachea, the respiration which can be carried out. Then next आपण बघितलं excretion which is takes place, and for that excretion in some the green glands are present. For example prawn मध्ये आपण जर बघितलं काय असणार आहे त्याच्यामध्ये excretion साठी for the elimination of nitrogenous waste component जे असणार आहेत त्याच्या elimination साठी काय प्रेझेंट आहे? ग्रीन ग्लँड्स प्रेझेंट असते. Then if you observe in the cockroach, mostly in number of insects there is a presence of असे काय असणार आहे जे काही फोरगट बिडगट हेंडगट आहे त्याच्यामध्येच इथं आपण जर बघितलं असं या ह्याच्यावरती एलिमेंटरी कॅनल वरती आपल्याला असं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. दीज आर नथिंग बट द Malpighian tubules. त्यांना काय म्हटलंय? Malpighian tubules. And with the help of these Malpighian tubules the excretion which can be carried out, excretion or osmoregulation which can be carried out with the help of Malpighian tubules. And in some the coxal glands which are present, or with the help of this coxal gland excretion process which can be carried out. Means for the excretion means the elimination of nitrogenous waste component. For that purpose in some
arthropods shows the green gland. In some, Malpighian tubules are present. In some, the coxal glands which are present. Then these animals which are included in the phylum Arthropoda, which shows the nitrogenous waste component which is eliminated in the form of ammonia. जर ते aquatic असतील तर aquatic insect असणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, जो काय nitrogenous waste component फॉर्म होणार आहे which is formed in the form of ammonia, means these are ammonotelic. कसे आहेत ते ammonotelic आहेत. But the terrestrial, these insects or terrestrial arthropods which shows the nitrogenous waste component which is formed in the form of uric acid. कशाच्या फॉर्म मध्ये ते फॉर्म होईल, uric acid, that is uricotelic. ते कसे आहे, uricotelic असते. Then nervous system. Nervous system जर आपण बघितली, this nervous system which is formed from the nerve ring. जी nerve ring present असणार आहे, वेंट्रल गॅंग्लिओनेटेड नर्व कॉर्ड असेल, एक नर्व रिंग प्रेझेंट असणार आहे. दिस नर्व रिंग विच ऍक्ट ॲज अ ब्रेन म्हणून ती ऍक्ट होईल. अँड वेंट्रल गॅंग्लिओनेटेड नर्व कॉर्ड असा काय असणार आहे, हा वेंट्रल गॅंग्लिओनेटेड असा नर्व कॉर्ड प्रेझेंट असणार आहे. अँड दिस नर्व कॉर्ड अँड द नर्व रिंग which form the nervous system. त्याच्यापासून nervous system form होणार आहे. This nervous system which is present on the ventral side. कुठल्या साइडला प्रेझेंट असणार आहे, ती ventral साइडला प्रेझेंट असेल. Then in these animals, या animals मध्ये जर आपण बघितलं तर sense organs आपल्याला पाहायला मिळतील. And these sense organs which are nothing but the antenna. काय असणार आहे, आपण जर कॉकरोच बघितलं तर कॉकरोचला असं इलॉंगेटेड काय असणार आहे, माउथ रिजनच्या तिथे असे दोन काय असतात, अँटेना प्रेझेंट असणार. अँड दीज अँटेना किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो की जुळाच्या काय त्या मिशा, म्हणजे ऍक्च्युली ते काय आहेत, अँटेना. अँटेना इज द सेन्स ऑर्गन आहे फॉर द व्हेनेवर देअर मुवमेंट, त्याची जी मुवमेंट होणार आहे त्या मुवमेंटच्या वेळी काय असणार आहे, त्या अँटेना दीज ऍक्ट ॲज अ सेन्स ऑर्गन. त्याच्या पुढे कुठला जे काय ऑब्स्ट्रॅक्ट वगैरे आहे ते त्याचं सेन्सेशन त्याला अँटेना रिजन मुळे मिळणार आहे. दॅट इज द सेन्स ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ अँटेना. देन सिंपल ऑर द कंपाऊंड आईज आर प्रेझेंट. काही ॲनिमल्स मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, सिंपल आईज प्रेझेंट आहेत, पण काही मध्ये कशा असणार आहे, कंपाऊंड आई प्रेझेंट असणार आहे. दिस कंपाऊंड आय विच इज फॉर्म फ्रॉम द नंबर ऑफ ओमॅन्टेडियम, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ओमॅन्टेडिया प्रेझेंट असणार आहेत. आणि ह्या ज्या जे काही कंपाऊंड आय प्रेझेंट असल्यामुळं ड्यू टू विच देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डॉटेड इमेज. जी काही इमेज त्याला दिसणार आहे ती इमेज कशी असेल, डॉटेड इमेज फॉर्म होते. सो द कंपाऊंड आय और द सिंपल और कंपाऊंड आईज आर, these are also act as a sense organ and other various receptors which are also present in these animals. balance साठी पण त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, याच्यामध्ये डिफरंट रिसेप्टर्स पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. देन नेक्स्ट पण या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की याच्या बॉडीवरती पूर्ण काय असणार आहे, एक्झोस्केलेटन प्रेझेंट आहे. त्याचबरोबर जे काही एक्झोस्केलेटन आहे ते कंटिन्युअस आहे. बॉडीचे 3 पार्ट पडतात, हेड, थोरॅक्स आणि ॲब्डोमेन. अँड दीज ॲनिमल्स विच हॅव्हिंग द 3 pairs of the jointed legs. इन्सेक्ट जे असणार आहे ते इन्सेक्ट मध्ये काय असणार आहे, 3 pairs of the jointed legs are present and with the help of these jointed legs locomotion which can be takes place. लोकोमोशन कशामुळे होणार आहे, जॉइंटेड लेगच्या सहाय्याने तो काय करेल, लोकोमोशन करणार आहे. and these appendages or the jointed legs which are help for the crawling, then jumping, then the movement, that is walking, then the also adhering, then copulation या पर्पज साठी पण याचा काय होणार आहे, the jointed legs which play very important role. as well as these insects, काही फ्लाइंग इन्सेक्ट जे असणार आहेत, जे बरेचसेच इन्सेक्ट जे असणार त्याच्यामध्ये फ्लाइंग कॅपॅसिटी आहे बिकॉज दे हॅव्हिंग द 2 pairs ऑफ द विंग्स. त्याच्यामध्ये 2 pairs ऑफ द विंग्स आहेत, त्यामुळे ते काय करू शकतात, उडू पण शकणार आहेत. काही विंगलेस इन्सेक्ट पण आहेत की दे डू नॉट हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू फ्लाय. सो there is a presence of 3 pairs of the jointed legs and 2 pairs of the wings पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. Then
पण प्रॉन मध्ये आपण बघितलं तर तिथं काय असणार आहे 5 पेअर्स ऑफ द जॉइंटेड लेग्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं यामध्ये तर आपल्याला जे काही रिप्रोडक्शन दिसणार द रिप्रोडक्शन विच इज टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्शुअल मेथड. And in these animals, sexual dimorphism which is observed means male and female animal which are separately developed. Male insect, female insect हा separately develop होणार आहे. Male reproductive system, female reproductive system, they are separately developed in the two separate animals. So the sexual dimorphism, then the fertilization which is takes place internally. काही इन्सेक्ट्स मध्ये काही एनिमल्स मध्ये आपल्याला आर्थ्रोपोडामध्ये काही आर्थ्रोपोड्स मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे फर्टिलायझेशन हे मोस्टली इंटरनल होतं पण काही एक्सेप्शनल केसेस मध्ये आपल्याला फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल पण ऑब्झर्व आपण करणार आहोत. मीन्स फर्टिलायझेशन मोस्टली इट टेक्स प्लेस इंटरनली बट सम insects or some arthropod which shows the external fertilization. Then development which is takes place directly, in some which takes place indirect development. The indirect development which is known as metamorphosis. Metamorphosis means काय असणार आहे जेव्हा in these animals which lay down the eggs जेव्हा त्याच्यामध्ये काय होणार आहे पॉप्युलेशन झालं की फिमेल जे असणार आहे ती ले डाऊन द एग्स करेल आणि जे एग्स असणार आहेत त्या एगचं हॅचिंग झाल्यानंतर त्याच्यापासून डायरेक्टली अडल्ट इन्सेक्ट न डेव्हलप होता ॲनिमल न डेव्हलप होता त्याच्यापासून काय डेव्हलप होणार आहे नंबर ऑफ इंटरमिडिएट स्टेजेस डेव्हलप होतील अँड देन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ अडल्ट इन्सेक्ट डेव्हलप होणार म्हणजे त्याच्यामध्ये लार्वल स्टेजेस डेव्हलप होणार आहेत आणि त्या लार्वल स्टेजेस कंप्लीट झाल्यानंतर हा adult जो काही इन्सेक्ट ॲनिमल डेव्हलप होईल अँड सो इट इज नथिंग बट द मेटामॉर्फोसिस म्हणजेच इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. आता काही इन्सेक्ट जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये यामध्ये इनडायरेक्ट मध्ये आपण लार्वल स्टेज मध्ये बघितलं तर मॅगोट्स आहेत जी काय हाऊसफ्लाय असते त्याच्यामध्ये मॅगोट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. याची जी लार्वल स्टेज असते बटरफ्लायची तिला आपण काय म्हणतो कॅटरपिलर आहे. अशा नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस आहेत की ज्यामुळं काय होणार आहे इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. देन we also observed that parthenogenesis process. Parthenogenesis means the development of the, if you observe in the honeybee, honeybee जे आपण बघितलं तर honeybee मध्ये आपल्याला 3 टाइपच्या honeybee पाहायला मिळतात. worker honeybee and also the queen honeybee and the male means the drone, and these male or the drone honeybee which are developed by the parthenogenesis process. कसे डेव्हलप होणार आहेत ते parthenogenesis process means the unfertilized egg, जे unfertilized egg असतील त्याच्यापासून काय होणार आहे by the parthenogenesis process the haploid male honeybee or the drones which are developed. म्हणजे जे एग फर्टिलाइज होत नाहीत विदाउट फर्टिलायझेशन जेव्हा त्या एग पासून काय डेव्हलप होणार आहे हॅप्लॉइड मेल और द ड्रॉन डेव्हलप होतात देन दिस प्रोसेस विच इज नोन ॲज पार्थेनोजेनेसिस. त्याला आपण काय म्हणतो पार्थेनोजेनेसिस. जे फर्टिलाइज होणार आहे त्याच्यापासून एक तर काय होणार वर्कर हनीबी डेव्हलप होतील किंवा क्वीन डेव्हलप होते. क्वीन पण जी रॉयल जेलीचं जिला फिडिंग मिळणार आहे रॉयल जेली तिला फूड म्हणून अवेलेबल होणार आहे तिचं कन्व्हर्जन क्वीन मध्ये होतं. बाकीचे फर्टिलाइज एग जे असणार आहेत त्या फर्टिलाइज एग पासून वर्कर हनीबी तयार होतात. म्हणजे अनफर्टिलाइज एग असतील त्याच्यापासून मेल हनीबी म्हणजेच ड्रॉन आपल्याला पाहायला मिळतात. दिस प्रोसेस विच इज नथिंग बट द पार्थेनोजेनेसिस. त्याला काय म्हणायचं parthenogenesis means development of the adult without fertilization. Then it also observed in the bugs मध्ये पण आपल्याला हे पाहायला मिळते. Then some insects show the polymorphism म्हणजे नंबर ऑफ वेगवेगळे आपल्याला त्याच्यामध्ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जे असणार आहेत ते वेगवेगळे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल हनीबी असतील ॲन्ड्स आहेत टर्माइट्स असतील याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल पॉलीमॉर्फिझम विच इज ऑब्झर्व्ड. देन आता याच्यातले बरेचसेच इन्सेक्ट जे असणार आहेत दीज इन्सेक्ट्स विच आर इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट
1. Some insects which are essential for the production of the or they are useful in the different industries. वेगळ्या इंडस्ट्री मध्ये त्याचा उपयोग होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल द लॅसिफेर लॅका मीन्स लॅक इन्सेक्ट आपण त्याला म्हणतो विच इज युजफुल फॉर द लॅक प्रोडक्शन. लाख जे असते त्या लाखेपासून बेंगल्स वगैरे केले जातात किंवा टॉईज असतील किंवा जे काही आपण मिरर म्हणतो त्या मिररला एका साइडनी जो काही हे दिला जातो लाखेचा लेप दिला जातो ते लाख प्रोडक्शन मध्ये पण हे कशापासून प्रोड्यूस केली जाते ही लाख तर द टॅकार्डिया लाका किंवा लॅसिफर लाका नावाचे जे इन्सेक्ट आहेत विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द लॅक प्रोडक्शन. Then also the lobsters, prawns and crabs which are edible one because they are highly proteinous one. जे prawns असतील, crabs आहेत as well as the lobsters असतील which are highly proteinous one. They are so they are useful as a food म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो. Then some are the harmful vectors. आता काही harmful vectors आहेत. For example, female anaphyllus mosquito जे असणार आहे which is responsible to produce the malaria disease as well as the also आपण क्विलिक्स जो असणार आहे mosquito which is responsible to produce the elephantiasis disease असेल किंवा ॲडिस जे असणार आहे which is responsible to produce the dengue त्याच्यापासून होणार आहे. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं लॅक्युस्टो दिस इन्सेक्ट which is a gregarious pest. लॅक्युस्टो म्हणजे त्याला टोळ आपण म्हणतो, टोळधाड झुंडच्या झुंड येणार आहे टोळची आणि त्या पूर्ण एखाद्या फील्ड मध्ये जर त्यांनी अटॅक केला तर ते पूर्ण तिथलं जे काही यील्ड आहे पूर्ण क्रॉपचं काय करणार आहे ते पूर्ण त्या शेतातलं क्रॉप सगळं जे असेल ते काय होणार आहे नष्ट करतात. म्हणजे हे कसं आहे ग्रिगॅरियस पेस्ट आहे. Then Limulus which is one of the example of the living fossils हे example and that is Limulus. Then another example which is the essential or the useful insect which are nothing but the honeybee. honeybeeचा उपयोग for the production of honey as well as for the production of wax आणि हनी प्रोडक्शन मध्ये हनी बी इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यासाठी ॲपिकल्चर दॅट इज रेअरिंग ऑफ द हनी बी आपण म्हणतो की ॲपिकल्चर मध्ये हनी बीचं काय केलं जाणार आहे तर मधुमक्षिका पालन आपण त्याला म्हणतो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी अँड द वॅक्स ॲज वेल ॲज द सिल्क वर्म आहेत फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क. Means these insects which are the useful insect and some are harmful which are responsible to produce the different diseases. Means they are responsible or they act as a vector. Means they are responsible to transfer this pathogen from the infectious person मधून जो काही healthy person आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी व्हेक्टर म्हणून सुद्धा हे काय होणार आहेत काही इन्सेक्ट ऍक्ट होते. Then the Lepisma, this is the example of which is the example of the wingless insect. Wingless insect चा example आहे Lepisma, that is the silver fish. त्याचं common name आहे silver fish which is a silver in appearance but it is a wingless insect. हा wingless insect आहे. As well as also there are some insects which are present in the previous time. काही इन्सेक्ट हे पूर्वी होते त्याच्यातले बरेचसेच इन्सेक्ट इन द कोर्स ऑफ इव्होल्यूशन काय झालेले आहे टोटली एक्सटिंक्ट झालेले आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा. आता या आर्थ्रोपोडा मध्ये पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते आहेत. देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द कायटिनियस एक्झोस्केलेटन. बॉडीवरती काय आहे कायटिनियस एक्झोस्केलेटन प्रेझेंट आहे. देन कंपाऊंड आईज आर प्रेझेंट. आईज कशा आहेत कंपाऊंड आईज और द सिंपल आईज प्रेझेंट असणार आहे. देन रेस्पिरेशन फॉर द रेस्पिरेशन साठी याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे गिल ट्रॅकिया बुक लंग्स और बुक गिल्स. यापैकी काही ॲनिमल्स मध्ये बुक लंग्स असतील काही मध्ये बुक गिल्स असतील. मोस्टली इन्सेक्ट्स मध्ये बरेचशाच इन्सेक्ट मध्ये काय असणार आहे ट्रॅकिया प्रेझेंट असते. देन एक्सक्रीशन साठी काय असणार आहे माल्पिजियन ट्युब्यूल्स प्रेझेंट असतील किंवा ग्रीन ग्लँड आहेत ॲज वेल ॲज द Coxal gland present असते. So these are the peculiar characteristic. Another जर आपण बघितलं सेन्स ऑर्गन कुठला आहे अँटेना आहे कंपाऊंड आहे. These are the sense organ. Then
In these animals also we observed that there is a indirect development, means larval stages which are observed, and also we observed that the open circulatory system which is observed in these animals. And one of the peculiar characteristic which is not present in any other animals, which is nothing but the jointed appendages, म्हणजे त्याचे जे legs आहेत ते कसे फॉर्म झाले, jointed appendages or jointed legs, which is the peculiar characteristic of these animals. So this is all about the phylum Arthropoda. In next lecture we will discuss about the phylum Mollusca. Thank you.